اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. آیہ ترجمہ سنتے ہیں. یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا. فیحلفون له کما یحلفون لکم، تو یہ لوگ، یہ منافقین جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھانے لگیں گے، یعنی جھوٹی قسمیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھیں گے، یہ گمان کریں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار، یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں. حضرات، یہ ان حضرات کی، منافقین کی آپ سنگدلی اور بدبختی ملاحظہ فرمائیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جس کے پاس، جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور یہ جسارت کریں گے. استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے. استحوذ کے ایک معنی یہ ہے کہ گھیر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے. تو حاصل ترجمہ اس کا کہ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا اس نے. اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ ہیں جو شیطان کا لشکر ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہ شیطانی لشکر یہی خسارے والا ہے، یہی نقصان اٹھانے والا ہے. یعنی اللہ نے جس چیزوں کا کرنے کا حکم دیا، شیطان نے ان چیزوں سے ان لوگوں کو غافل کر دیا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو شیطان ان سے وہ چیز کرواتا تھا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر دیتا تھا، خوبصورت دکھاتا تھا، اور انہیں تمنائیں دلاتا تھا، آرزو میں مبتلا کر دیتا تھا. اور آگے فرمایا یہ لوگ خسارے میں ہیں. کیوں خسارے میں ہیں؟ کہ انہوں نے جنت کے بدلے جھوٹ بول کر، دغا فریب کر کے، منافقت کر کے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے انہوں نے جنت گنوا دی. اور جھوٹ بولنے کی عادت ایسی پڑی کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھاتے رہے. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، پچھلی آیتوں میں بھی تھا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک فی الاذلین، یہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں. اذلین مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ ذلیل لوگ یہی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. بھائیو، اب اس کے بعد جو آیت ہے یہ ایک لمبی آیت ہے اور اس سورت کی آخری آیت ہے. الہ العالمین فرماتا ہے لا تجد قوما
युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। आइए इसका तर्जुमा कि अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले लोगों को आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर हकीकत में सही मानों में ईमान रखता हो और फिर वो काफिरों से मोहब्बत करे, मुनाफिकीन से मोहब्बत करे, जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उनसे मोहब्बत करे, ऐसा नहीं हो सकता। हाद्दा इसके माने मुखालफत में इस कदर आगे बढ़ जाना जैसे दो शख्स हों, दोनों दो किनारों पर हैं मुखालफत में, जिनका मिलाप बहुत मुश्किल है, फ़रीक़ैन का बाहम मिलना नहायत मुश्किल हो गया, दोनों दो किनारों पर और उसकी हद पर हैं। तो यहाँ पर भी हाद्दल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, तो सच्चे ईमानदार ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करते। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून के माने मोहब्बत करना, वो उनसे मोहब्बत नहीं करते। मन हाद्दल्लाह, जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वलौ कानू आबाअहुम, वो मुखालफत करने वाले चाहे उनके आबा व अजदाद हों, उनके औलाद हों, उनके भाई हों और उनका कुंबा कबीला हो, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ऐसे लोग जो इस तरह अल्लाह उसके रसूल की दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह फरमा रहा है इनके बारे में कि यही लोग हैं कि कतब अल्लाह ने लिख दिया फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में ईमान, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और इनकी तायद की है अपनी रूह से। आम तौर पे कुरान पाक में रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिया जाता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि फ़रिश्ते उतरते हैं, और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पर जो रूह के माने हैं वो उससे मुराद नुसरत ख़ास है या नूर ईमान है, कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों में ईमान लिख दिया और उनकी तायद की, उनकी मदद की, ख़ास मदद की या नूर ईमान उनको अता किया। वयुदखिलुहुम जन्नात, और अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा जन्नत में, जमा है जन्नात में, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती। ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं कि उसके नीचे से नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया। अल्लाहु अकबर। ये रज़ी अल्लाह ख़ास तौर पे सहाबा के लिए बोला जाता है, लेकिन माने के लिहाज से आम है, जो भी ऐसे काम करेगा अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अल्लाहु अकबर। वरदू अन, और ये लोग भी अल्लाह से उससे राज़ी हो गए। ये अल्लाह से राज़ी, अल्लाह से खुश, और अल्लाह इनसे राज़ी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बनाते, ये अल्लाह का लश्कर हैं, ये अल्लाह का गिरोह हैं, ये हिज़्बुल्लाह हैं। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, ख़बरदार, बेशक अल्लाह का गिरोह, अल्लाह की जमात, ये हिज़्बुल्लाह, यही लोग कामयाब हैं, ये कामयाब लोग हैं।